हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छे आशा कर प्रभु जगन्नाथ पर्व आपण मैंने भल थे। आज हूँ पुष पूर्णिमा बहुत लोग बकुल अमावस्या गईठा खीरी बनते आज मुझे गईठा खीरी बनवाक जाऊँगी। आमर यहाँ पुष पूर्णिम तैयारी हुए बहुत लोग बकुल अमावस्या करती। मुझा प्रथम शिखी नी मुझे आम शाशु शिखी आमती शिखी से स्टाइल आपण मैंने एमती करेंगे करके खाई मत कमेंट लिखे केमती लगुच। चलतु स्टार्ट करें। आज ब्लॉग मु संध्या आरंभ कर टाइम 7टा मु किचन आसली भाभी टे चाह कि कॉफी जहाँ टे पीबी कारण शीत भी बहुत जोर लगुच एत शीत लगुच माने ठंडा लगुच भीषण हाथ फातर ठंडा मत हो जाऊँगी माने मत भी शीत लगे मो नाक फाकरा भी ठंडा हो जाए तेणु मत भारी विरक्तिया भी लगे। भाविली टे जाऊँ कॉफी करके पीबी पीले निजू टे माने टे कड़क लगे जहाँ किसी रोषेबास करी आज कम भी टे अधिका थिला तापर झील को भी क्षीर एपटे गरम कली गरम करके झील को भी टे बॉर्नविटा देली जेहेतु जेहेतु आ साथी भी कंपानी दबाक ना तेणु मो किचन रे टे एपट सेपट हो ठिया हो कॉफी पीली तापर काम भी आड़े पड़ी भावुची बसिक झील पीबिनी ठिया हो पीदेवी जल्दी पीकी टे काम दाम टे जल्दी टे करी कले कारण सान झील को 8टा 8:30 होगले भोक लगुच तेणु भावुचे भितर किसी माने चाह भी एपटे पीउथी और किसी भी किसी खाଇବା प्रिपरेसन करी जेहेतु टाइम भी 7टा होगलानी करू करू घंटाटे हो आम गृहिणी मानक किचन आसला माने बहुत काम थाए तेणु बेले बेले अधिका भी काम एमती थाए तेणु आमको निज चाह कि कॉफी धरिकी बसिक पीवा भी टाइम न थाए तेणु से भितर आम कॉफी भी हो कि चाह हो निज टे पीकी और माने खाଇବା प्रिपरेसन करने को पड़े तेणु ये झील भी खाଇବା प्रिपरेसन कर जेहेतु ठंडा लगुच पे पानी भी टे पीना पानी भी बहुत जोर जाड़ हो जाऊँगी झील भी कहला पानी पी होनी तेणु मन टे गरम पानी मिसेकी पानी दौची बोतल फोतल रेडी कर दूची सब जल्दी जल्दी सारी दौची झील झील खाଇବା तैयारी कर झील कहला मैगी टे तैयारी करने तेणु मैगी रे तेल पकईली पियाज गाजर कैप्सिकम सब काटी काटिकी पकईकी भाजीदेवी जेहेतु मोर आज टे गईठा खीरी प्रिपरेसन करवा तेणु से तो सेरा खाइबे कारण मो झील को पचारि मुझे से खाओ टे से सब माने माने पुरातन खाଇବା जिनस एसबू को टे खाओ सब भल लगे किंतु से कहला नाई मत आग मैगी करके आग दियो तापर मु पछे सेरा चाखी तेणु से जेहेतु सेरा बेसी किसी खाइबा पसंद करती तेणु तांकर मन पसंद जहाँ खाइबा कहते सेटा ही आग करके दबाक पड़ुची तेणु मुझे झील भी मैगी प्रिपरेसन कली आमर हजबैंड भी सब से खाइबा भल पाती तेणु आमर भी जोटा माने पुरातन जिनस जहाँ सब खाइबा इच्छा आम भी प्रिपरेसन करने को पड़े कारण जेहेतु हजबैंड खाती तेणु मत सब करने को इच्छा हुए तेणु पाने इच्छा मतलब जहाँ करके देदेले से खाईदे बसतु तापर आम आम कामटा करूँ तेणु मुझे झील मैगी भी करदेली आउटे तार सॉरी इपी ये तार रेडी हो गला इपी जमी रेडी हो गला से चली आसला कहला कि टे मैदा पट्टा कर दियो मैदा पट्टा मुझे लगे खाइबे मैदा टे भी चकटिकी रखिकी ये मैदा पट्टा तैयारी कर दूची झील कहला मैदा पट्टा करने को मुझे पट्टा तैयारी कर कहली अरे तू ये खाଇବା कौटू शिखीचु एमती मैदा पट्टा संगे माने इपी लगे खाइबू से हसुची हसी गला कहे ना मत भल लगुच एमती बेले बेले मत खाइबा को कहे पिला इच्छा तो जहाँ इच्छा हो खातु बापा माँ पाखे पिला मन कथा कहे मन कथा किए शुण से एमती बेले बेले खाए तापर मुझे बेले बेले करदे मुझे कहे मुझे तू कहीं स्प्रिंग रोल भावुचु कि स्प्रिंग रोल टे छणा हे आईटा एमती पट्टाटा सेका होटा से कहले सेमती हसे आपेट पट्टा मुझे रेडी कर दूची जेहेतु से किसी भेजिटेबल खाऊनी एमती बेले बेले सब खाइले यहाँ भल लगुच एपटे पट्टा तार रेडी हो गला मुझे इपी देकी रोल करदेवी से तार खाइबा को जीव
ଝିଅର ଏଠି ରୋଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ସେ କିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖାଉନି ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା ତାକୁ କରିକି ଦେଇଦେଲେ ସେ ସେଟା ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ତ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ଖୁସି ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିକି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଖୁସିରେ ଖାଇଦେବେ। ଏଇଟା ସବୁ ବାପା ମାଆ ଚାହାନ୍ତି ପିଲା କୋଉଟା ଖୁସିରେ ଖାଇଦେବେ। ତେଣୁ ଏଠି ତାର ରୋଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସେ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ତା କାମ ସରିଗଲା ମୋ ଟେନସନ୍ ଟିକେ ଗଲା କାରଣ ତା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆସିଲି ଯାଉଛି ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରି ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଦେଇଛି କି ରଖିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ବାସୁମତୀ ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀରିଟା କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଭଲ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ନା ହେବ। ତାପରେ ଆମେ କରେଇରେ କ୍ଷୀର ପକାଇଦେବା। କରେଇରେ କ୍ଷୀର ଅଳ୍ପ ପକାଇଦେବା। କ୍ଷୀର ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଘିଅ ପକାଇଦେବା। ଘିଅଟା ପକାଇଦେଲେ ଆମର ମାନେ ଚାଉଳର ଜନ୍ତୁଣିଟା କରେଇରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଘିଅଟା ପକାଇଲେ ଜନ୍ତୁଣିଟା ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କ୍ଷୀରଟା ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। କ୍ଷୀରଟା ଫୁଟିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଚିନିଟା ପକାଇବା। ଚିନି ଆପଣ ଯେତେ ମିଠା ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ମୁଁ ଏଠି 1.5 ଚାମଚ ଚିନି ପକାଇଛି ଜନ୍ତୁଣିଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗଇଁଠା ପାଇଁ ମାନେ ଜନ୍ତୁଣିଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ହେଲା କ୍ଷୀର ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ପକାଇଲି। କ୍ଷୀର ଟିକେ ଯେହେତୁ ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଚାଉଳ ବଟାଟା ପକାଇବା। ଆଉ ଚାଉଳ ବଟାଟା ଆପଣ ଏଇଟା 2 ଚାମଚ କିମ୍ବା 3 ଚାମଚ ପକାଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ପକାଇଲେ ଆଉ ଚାଉଳକୁ ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଘାଣ୍ଟୁଥିବା ମାନେ ଆମେ ଜମା ପିଠାପାତି ଜମା ଛାଡ଼ିବାନି କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳଟା ଫଟାଫଟ ବି କ୍ଷୀର ବି ଗରମ ହେଇଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ମାନେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଏଠି ବହଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଜନ୍ତୁଣି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ଏବେ ସେଇ କରେଇରେ ଆମେ ଯାହା ମାନେ ଚାଉଳ ବଟା ପାଣି ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେ ଚାଉଳ ବଟା ପାଣିକି ବି ଦେଇଦେବା ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ମୁଁ ଚାଉଳ ବଟା ପାଣିଟା ଦେଇଛି। ଚାଉଳ ବଟା ପାଣି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ବାଟିଥିଲି ସେଇ ପାଣିଟା ଧୋଇକି ପକାଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା ତ ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ এই ସମୟରେ ଆମେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଢାଳିବା। ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହେବାକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ এই ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ବାହାରେ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଶୁଖା ଗୁଡ଼ଟା ସେଇଟା ଆମେ କ୍ଷୀରରେ ପକାଇବା। ଆଉ ତାକୁ କାଟିବା ଟିକେ ଟିକେ କରି ତାକୁ କାଟିଦେବା। ଆପଣ ଏଥିରେ ପାଣିଆ ଗୁଡ଼ ପକାଇବେ ନାହିଁ କାରଣ ପାଣିଆ ଗୁଡ଼ଟା ପକାଇଲେ ତା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରି ଖାଲି କ୍ଷୀରରେ ହେବ ତେଣୁ ସେ ପାଣିଆ ଗୁଡ଼ଟା ପକାଇଲେ ତା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଅଟକାଳି ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରିଟା ଆମ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ଶୁଖା ଗୁଡ଼ଟା ହିଁ ପକାଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବଜାରରେ ସବୁ ଦୋକାନରେ ବି ମିଳୁଛି ମାନେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ହେକାରେ ସବୁ ଆରାମସେ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବି ଏଥିରେ ଚିନି ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଚିନି ବି ପକାଇ ପାରିବେ କାରଣ ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରିର କଲର୍ଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ରହିବା ଦରକାର ଯେହେତୁ କ୍ଷୀର ଅଧିକା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ এই ସମୟରେ ଆପଣ ଲୁଣ ବି ଟିକେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣ ଚାହାନ୍ତି କ୍ଷୀରିରେ ତେବେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତିନି ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଆମର କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଇଲାଣି। ଆଉ এই ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ ଗୁଡ଼ର ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଆସୁଛି। ତାପରେ କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଆମେ ଏଠି ଚାଉଳ ପକାଇଦେବା। ଚାଉଳ ମାନେ ଯାହା ଅଛି ଆଉ ବାକି ତକ ଚାଉଳ ଏଠି ପକାଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ଗୁଡ଼ ଯେହେତୁ ପକାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠିରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କେବେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରି କରିଛି ନଡ଼ିଆ ହେକା ଦେଇକି ପକାଇକି କରିଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଯାହା ହେଲା ମାନେ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ରାବିଡ଼ି ପରି ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଆସିଲା ଏ ଗୁଡ଼ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଗୁଡ଼ର କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତା ସାଙ୍ଗେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ବାସ୍ନା ଆଉ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆମେ ପକାଇଛେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଘାଣ୍ଟିବା। ଚାଉଳଟା ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଲାଣି ଅରୁଆ ଚାଉଳଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲାଗିଯିବ। ତାକୁ ହାତ ବିଲକୁଲ ବି ଛାଡ଼ିବେନି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ଯେମିତି ଚାଉଳଟା ପୁରା କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଯାଇକି ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଆଉ এই ସମୟରେ ଆପଣ ବି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ପାରିବେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ। ପକାଇକି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ଯେମିତିକି ପୁରା କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗେ ଚାଉଳଟା ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଘାଣ୍ଟୁଛି ଯେହେତୁ ଚାଉଳ ଆଉ କ୍ଷୀର ମାନେ ଜଲ୍ଦି ବହଳ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲକୁଲ ହାତ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ଯଦି ଟିକେ ବି ଲାଗିଗଲା ତାହେଲେ ମାନେ କୁହୁଳିଆ ବାସିବ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି କ୍ଷୀରି ମାନେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଲାଗିବନି ମାନେ କୁହୁଳିଆ ଗନ୍ଧେଇବ। ତେଣୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କିଣି ଏଠି ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ।
ତଳୁ ଲାଗିଯିବାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭାବନା, ଯେହେତୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳଟା, ତେଣୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେମିତି ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆମକୁ ସ୍ଲୋ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ଗଇଁଠା ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଘିଅ ହାତ ହେଇକି ଏମିତି ଗଇଁଠାର ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ପକାଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆକୃତିର ସେପ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ସବୁ ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରି ମୁଁ ଏଠି ପକାଉଛି, ପକାଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଆଉ ଘାଣ୍ଟୁକି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ବହଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୁଡ଼ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ମଧ୍ୟ କଲର୍ ବି ଭଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୋତେ ପୁଣି ବହଳା ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଚାଉଳ ବି ଫୁଟିନି, ମାନେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡଟା ପଡ଼ି ଚାଉଳ ବଟାଟା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଫୁଟିନି ଚାଉଳ, ତେଣୁ ବିଲକୁଲ କ୍ଷୀରି ବି ରେଡ଼ି ହେଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବହଳା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ବି ଆହୁରି ମିଶାଇ ପାରିବେ, ପାଣି ବି ମିଶାଇବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଲି କ୍ଷୀରରେ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ସମୟରେ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେଲି, ଆଉ ବାକି ଯାହା ଗଇଁଠାର ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଟିକେ ହାତ ଛାଡ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ମାନେ ଟିକେ ଚୁଲି ବି ସିମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଆସୁ, ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳାଟା କରିକି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଘିଅ ହାତ କରିକି ଏଇଟା ଗୁଳା କରିବେ। ମୁଁ ଘିଅ ହାତ ହେଇନି, ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଘିଅ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ହେଇନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଲାଖି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଗଇଁଠାଟା ମାନେ ଟିକେ ଅଛି, ଗରମ ଅଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ବି କଲେ ବି ହାତରେ ଲାଖିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଘିଅ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଘିଅ ହାତ ହେଇକି କରିବେ, ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଖିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗଇଁଠାର ଗୁଳା ଗୁଳା କରିକି ପକାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏମିତି ପକାଇ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ଏମିତି ପଡ଼ିଲେ ହୁଏତ ଫିଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଫିଟିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଜନ୍ତୁଣି ହେଇଯାଇଛି ଫିଟିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବା କିଛି ଫିଟିଲା, ଯାହା କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗେ ଯେତିକି ମିଶିବା କଥା ମିଶିବ, ଆଉ ଯାହା ରହିବା କଥା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବି ପକାଇକି ଏଇଠି ଘାଣ୍ଟିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଫିଟୁନି। ତାପରେ ଏଇଠି କ୍ଷୀର ବି ଆମର ଏଠି ବହଳା ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏ ସମୟରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଢାଳିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏବେ ଚାଉଳ ବି ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଲାଣି, ଆଉ କ୍ଷୀର ବି ଟିକେ ଏଠି ଗରମ ବି ହେଇକି ବାମ୍ଫ ବାହାରିଲାଣି। ଆମେ এই ସମୟରେ ଆହୁରି କ୍ଷୀର ମିଶାଇବା। କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଏମିତି କଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମିଶାଇ କଲେ ଏମିତି ତଳୁ ବି ଲାଗିବନି। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ବଡ଼ ଡେକ୍ଚି ବସାଇକି ବି ଏକାଥରେ ବି କ୍ଷୀର ଢାଳିକି ବି ଯଦି କରିପାରିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ମିଶାଇକି କଲେ ବି ତଳୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହଳା ହେଉଥିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀର ପଡ଼ୁଥିବ, ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଷୀର ବି ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟିବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଆ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଏଠି କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ହାତ ଛାଡ଼ିବେନି, ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଇଁଠା ମୁଁ ଟେକିକି ଦେଖୁଛି, ଏଠି ଗଇଁଠା ମଧ୍ୟ ଯାହା ମିଶିବା କଥା ମିଶିଛି, ଯାହା ରହିବା କଥା ବି ଏଠି ରହିଛି, ତେଣୁ କିଛି ଏଠି ଡରିବାରେ ନାହିଁ। ଆରାମସେ ଗଇଁଠାର ବି ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିନଥିଲି, ଆଜି ପୁଣି ସକାଳୁ ଆସିଲି। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିଥିଲି, କାଲି ମୁଁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଇଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଆଗରୁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ବି କରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଏଥରକ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ଷୀରି ଚାଉଳରେ କରିଛି, ବହୁତ କ୍ଷୀର ଦେଇକି କରିଛି, ମାନେ ତାପରେ ତାଳ ଗୁଡ଼ ବି ପକାଇଛି, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିକି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ ଯେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କେବେ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଏଇଟା କରନ୍ତି, ମାନେ ବକୁଳ ମାସରେ କରନ୍ତି ନା ପୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କରନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଏଇଟା ପୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହୁଏ, ମାନେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଘରେ ଏଇଟା ପୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଘରେ ଏଇଟା ବକୁଳ ମାସରେ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ କେବେ କରନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଭଳିଆ କରିବେ, କରିକି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି। ଆମର ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମାନେ ପୁରା ରାବିଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ତାଳ ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିଛି ତା ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିଲା। ଆଉ ମୋର ବି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହିଲି, ବାଏ।